வரவேற்பில் மாலை அணிவித்து ஒரு உற்சாகமாக இந்த விழாவை செய்திருக்கின்றோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம் கூறிக்கொண்டு, இந்த அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாளை மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட வேணும். ஆட்டோ ப்ரொசிஷன் பண்ணோம். ப்ரொசிஷன் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணணும்னு நினச்சோம். நம்ம டிரைவருங்களுடைய இது என்னான்னு சொன்னால், கேஸுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால, எல்லாம் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டத்தில் இருக்கிறதுனால, இதை தள்ளி போட்டு இந்த இடத்துல பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பண்ணி நல்ல மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுனேன். ஃபர்தர் இந்த பார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றது என்னோடய ஐடியா. எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாக்கா நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த பார்க்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி அதுக்கு சீரியல் செட்டெல்லாம் பர்மனெண்ட்டாக போடணுன்ட்டு நம்ம சந்தோஷ் சொல்லி அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். இன்னும் செடிங்கெல்லாம் வச்சு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர்ன்றது ஒரு பெரிய இது. நம்ம சும்மா அந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லாத வச்சுன்னு வருஷத்தொரு வாட்டி வர்றது, மாலை போகிறதா இருந்தால் அது நம்மளுக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை. அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன வேணுமோ நான் கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன். அதை மாதிரி இவங்க நம்ம ஏரியாக்காரு, பக்கத்து ஏரியாக்கார் கூட, நம்ம ஏரியாக்காரர் இல்லை, எல்லாம் சேர்ந்து அம்பேத்கர் த்ரூ அவுட் வேர்ல்டுக்கே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லா பக்கத்து ஏரியாலாம் கூட கன்சல்ட் பண்ணி இந்த பார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு ரீடிங் ரூம் பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த விக்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் பேர் மாற்றணும். சாம்பியன் ரீஃப் விக்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்னுக்குது. அதை டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் விக்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்னு மாற்றணும். மாற்றிட்டு இந்த அம்பேத்கருடைய ட்ரஸ்ட் கண்ட்ரோலில் எடுத்துன்னு நம்ம சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் லீவ் டைமில் யாருன்னா ஒரு டீச்சரை டெபியூட் பண்ணி அவங்க நைட் கிளாஸ் நடத்துகிற மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದಲಿತ ವರ್ಗದವರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು BGML ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಣ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂತಸ್ತಿದೆ. ಬಡವರ್ಗದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತ ನಡಿಬೇಕು. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BGM ಎಲ್ಲ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ KGF ನಗರ ಅಂತ. ಈ BGML ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲಿಟ್ರೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು, BGML ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಲಿತ ವರ್ಗದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ದಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ನೂರಾರು ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತಮ್ಮ ಕೈಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಋಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ದಲಿತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ. கண்கண்ட தெய்வம் புரட்சியாளர் உலகத்திலே எந்த தலைவரும் இவருக்கு நிகரான தலைவர் இல்லை என்கின்ற அளவிலே உலக அளவிலே போற்றக்கூடிய கண்கண்ட தெய்வம் பாபா சாஹிப் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவருடைய 135வது பிறந்த தினத்திலே கலந்து கொண்டு இதனை சிறப்பிப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களும் நண்பர்களும், இதை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என் பாசத்துக்குரிய நண்பர் ஐயா ராஜ்குமார் அவர்களே. ஆனால் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த தினம் என்பது ஏதோ ஒரு மனிதன் பிறந்த தினம் என்று நாம் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டு இருப்போம். ஆனால் அவர் ஒரு அவதார பிறவி. அவர் உழைப்பை, அவர் போராட்டங்களை, அவருடைய ஸ்பீச்சை அவராக அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இருந்தார் என்று சொன்னால், அவருடைய மன உறுதி, அவருடைய அறிவு, அவருடைய பேச்சாற்றல், அவருடைய அணுகுமுறை எப்படியாப்பட்டதாக இருந்திருக்கும். இந்த தேசத்துக்கு சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். சட்டத்து மூலியமாக அனைவருக்கும் சமமான உரிமை. அவர் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துக்கு மாத்திரம் தலைவர் அல்ல, அவர் எல்லோருக்கான தலைவர் என்பதை இன்னும் காலம் போக போக அதை அறிந்து கொள்வார்கள் இந்த சமூகம் என்பதை கூறிக்கொண்டு, எல்லா புகழும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களே சாரட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த நேரத்திலே நண்பர் ராஜ்குமார் அவர்கள் குறைந்தது எனக்கு தெரிந்து ஒரு 20-25 ஆண்டு காலமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை, நல திட்டங்களை, நம்ம கனடா சங்க தலைவர் சொன்னது போல கொரோனா டைம்ல மாத்திரம் அல்ல, இதுக்கு முன்பாகவும் பல நல்ல காரியங்களை, யூனிஃபார்ம் கொடுப்பது, ஃப்ரீ லைசன்ஸ் செய்து கொடுப்பது, அரிசி தானத்தை செய்வது, நோட் புக்குகளை வழங்குவது. ஆனால் அவர் எது செய்தாலும் அவரை நான் இங்கே பெருமைப்படுத்துவார் என்பது இந்த நேரத்தில் அதை பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகின்றேன். சரி, ஒரு பேனர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அதில் முதல் முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தான் அவர் முதல் முக்கியத்துவம் தந்து மேலும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே அண்ணல் அம்பேத்கருடைய ஆசி அவருக்கு என்றும் நிறைந்திருக்கட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த வாய்ப்பினை தந்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி என் உரையை முடிக்கின்றேன். வாழ்க அம்பேத்கர், வாழ்க அம்பேத்கருடைய கொள்கை என்று கூறிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கின்றேன். உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி. ஜெய் பீம். டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆட்டோ யூனியன் சார்பாக இந்திய நாட்டின் மனித தெய்வமான டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் 135வது ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவை இங்கு சிறப்பாக ஏற்படுத்திய டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆட்டோ யூனியன் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ராஜ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியினை கூறி, மற்றும் நம்ம ஆட்டோ டிரைவர்களுக்கும் இந்த சாம்பியன்ரி பகுதியின் வாலிபர்கள் பெரியவர்களுக்கும் நன்றியினை கூறி, அம்பேத்கருடைய பிறந்தநாளை கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நம்ம வீட்டில் பிறந்த பிறப்பை விட அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர். ஏன் நேசிக்கணும்?
அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர் பட்ட கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திரமா இங்க நின்று மீடியா முன்னால பேட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உரிமையை பெற்று தந்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர். எப்படி பெற்று தந்தாரு? அவர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்துல பிறந்தவர், மகர் ஜாதியில பிறந்தவர். அதனால பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. வகுப்பறையில வெளியே தள்ளி படிக்க வச்சவர் அவரு. ஆனா இன்னைக்கு எந்த வகுப்பறையில பார்த்தாலும், எந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல பார்த்தாலும் தலைக்கு மேல தொங்குறதே அம்பேத்கருடைய போட்டோ தான் என்னன்னு நினைப்புல வச்சுக்கணும் எல்லாரும். அதுக்காக அவர் ஒன்றும் ஜாதி தலைவர் ஒண்ணு கிடையாது. ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட மக்களும் முன்ன வரணும். முன்ன வரணும்னா எப்படி முன்ன வரணும்? காசு பணம் சம்பாரிச்சா முன்ன வராது. அறிவை வளர்த்துக்கணும். அறிவை வளர்த்துக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். அந்த படிப்பு எல்லாருக்கும் சமமா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக கஷ்ட துயரங்கள்ல போராடி பெற்று தந்தவர். தண்ணிய கையில குடிச்சிருக்காரு, வெளியில உக்காந்து படிச்சிருக்காரு. அவரை எத்தனை பேர் புறக்கணிச்சாங்க, அதையெல்லாம் தாண்டி பெரிய சாதனை படிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கடவுளுக்கு நிகரா நம்ம பார்க்கக்கூடியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர். அதனால அவர் பிறந்த நாளை நம்ம சிறப்பாக கொண்டாடணும். நம்ம மட்டும் இல்லை, இந்திய திருநாட்டுல யார் யார் பிறந்திருக்கிறாங்க, மதம் இனம் மொழி ஜாதி எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது. டாக்டர் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாளை சிறப்பா எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை. அப்படிதான் கொண்டாடின்னு இருக்காங்க. ஒரு சிலவங்களுக்கு தெரியாது, அம்பேத்கர் வரலாறை படிக்கணும். வெளிநாட்டுல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் படிச்ச இந்திய திருமகன் டாக்டர் அம்பேத்கர். இதெல்லாம் வந்து அம்பேத்கருடைய ஹிஸ்டரியை நம்ம படிச்சு பார்த்தாக்கா தெரியும். ஒரு சிலர் வந்து அவங்க வேலையை பார்த்துன்னு வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்துக்கின்னு அப்படியே போயிடுறாங்க. சமூக சேவைக்காக நம்ம கொஞ்ச நேரம் டைம் ஒதுக்கணும். ஒதுக்கி வரலாறு தலைவர்களை பத்தி கொஞ்சம் படிக்கணும். அப்போ படிச்சா நம்மளுக்காக அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரிய வரும். அதுல டாக்டர் ராஜ்குமார் சார் வந்து நிறைய அம்பேத்கரை பத்தி பேசினே இருப்பாரு. அதுல எங்களுக்கெல்லாம் அந்த விழிப்புணர்வு வந்தது. அதனாலே என்னவோ நம்ம டாக்டர் ராஜ்குமார் சாரை எங்க கூப்பிட்டாலும் அவரை பின்தொடர்ந்து அம்பேத்கருடைய நிகழ்ச்சி இருக்கட்டும், வேற ஏதாவது சமூக நிகழ்ச்சி இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களை கூப்பிட்டு இது மாதிரி நடந்துக்கணுங்கிறோம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமூக சேவையா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எங்களை ஊக்கப்படுத்திய டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லி 135வது ஆண்டு பிறந்தநாள் விழாவை இங்க சிறப்பாக கொண்டாடியதற்கு இந்த ஆட்டோ சங்கத்தின் சார்பாக சாம்பியன்ரி பகுதியை சேர்ந்த அனைவருக்கும் ஆட்டோ சங்கத்தின் மூலமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்பீம்.